مجھے خوف ہے کہ یہ چند لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگے ہیں کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے اور کہیں زمین میں فساد نہ مچائے۔ آج امریکہ قتل و غارت مسلمانوں کی کرتا ہے، ملکوں کے ملک تباہ اس نے کیے اور پھر دہشت گردی کا لیبل بھی مسلمانوں پر لگاتا ہے۔ بتاؤ دہشت گرد فرعون تھا یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی؟ آج دہشت گرد امریکہ ہے، یہ مغرب ہے، یہ ساری دنیا کفر دہشت گرد ہے، نام مسلمانوں کو رہی ہے، مسلمانوں کو تقریب میں مبتلا کر رہی ہے، انتشار پھیلا رہی ہے، فساد پھیلا رہی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مسلمان فسادی ہے۔ میں بس انہی الفاظ پہ اختتام کرتا ہوں، میں جب تک کٹ مروں خواجہ یسرم کی عزت، خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد میرا ایمان قابل ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم عظمت رسول کے پاسباں، ہم عظمت رسول کے۔ اتنی جلدی جذبہ ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، صرف 1 گھنٹے کے لیے آپ سے وقت مانگا تھا، 45 منٹ ہو گیا، 15 یا 20 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ ہم عظمت رسول کے سبیلنا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل ظفرآباد ناروال کے رہنما جناب صاحبزادہ عاصم حبیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملعونین اینما ثقفوا واخذوا تقتیلا، صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء اکرام اور ظفرآباد کے غیور شہریوں، میں آپ تمام احباب کو جن کے چہرے محبت رسول سے تمتما رہے ہیں، جن کے دلوں میں عشق رسول موجزن ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج ناموس رسالت کے نام پر آپ ظفرآباد کے اس تاریخی چوک میں کھڑے ہو کر اپنے آقا و مولا سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ذکر رسول کو بلند کر رہے ہیں اور نبی کے جھنڈے کو اونچا کر رہے ہیں۔ آج سے کچھ پہلے اگر تاریخ کے اوراق الٹے جائیں تو مجھے ایک منظر یاد آتا ہے، غازی علم دین شہید کا جنازہ تھا جو ناموس رسالت پر ایک ملعون کو واسطہ جہنم کرنے کے بعد اپنی جان کو ناموس رسالت پر قربان کر چکا تھا۔ غازی علم دین شہید کے جنازے پر امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، ان کے لیے رستہ کھلا چھوڑا جاتا ہے اور چہرے سے کفن ہٹانے کے لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں تو امیر ملت رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اے اقبال یہ عاشق رسول ہے، یہ شہید ناموس رسالت ہے، اس کے چہرے سے کفن نہ ہٹاؤ، اس کے پاؤں سے کفن ہٹاؤ۔ میں شہید ناموس رسالت کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اور پھر آسمان دنیا دے وہ منظر بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا، امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اس شہید ناموس رسالت کے پاؤں پر جھک کر بوسہ لیتے ہیں۔ یہ ہے وہ شان جو مجاہدین ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر اپنی جانوں کا نذرانہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس آسمان وقت نے یہ بھی دیکھا کہ جب
गाजी मुमताज कादरी का जनाजा था और उस जनाजे पर मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल के वो अल्फाज याद आ गए, इन बेगैरत हुक्मरानों ने बाइकाट करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ब्लैकआउट करने के बावजूद वो मुमताज कादरी का जनाजा इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था, हमारे जनाजे ये फैसला करेंगे, हमारे जनाजे ये फैसला करेंगे कि कौन हक पर था और कौन बातिल पर था। वो 60 लाख पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों ने गाजी का जनाजा पढ़कर यह साबित कर दिया कि नमूसे रिसालत पर कुर्बान होने वालों की इज्जत और एहतराम उनके दिलों में मौजूद है। मैं आज उस सैमुअल पीटर जिसने नापाक खाते बनाए और उस फ्रांसीसी सदर जिसने नापाक खातों को शाया भी किया, रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की और फिर फ्रांस की इमारतों पर उन नापाक खातों को लगाया। मैं ये कहना चाहता हूँ और इस मौका पर मैं उस अब्दुल्ला नामी नौजवान को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। वो 18 साल का अब्दुल्ला जिसने उस मुस्ताख और मलून टीचर को, जिसने नबी करीम सलाम की खाकों को बनाया था, 100 मील का सफर करते हुए वो पेरिस में आता है, वो पता करता है वो टीचर कौन सा था। 12 इंच के लंबे खंजर के साथ उसने हाथ मलून टीचर को उसके पेट को चोट करते हुए नमूसे रिसालत पर कुर्बान हो जाते हैं। और फ्रांसीसी पुलिस ने उसके करीब आने की जरूरत नहीं की, आधा मील दूर से 9 मरतबा उस आशिक रसूल को गोलियों के साथ हिट करते हुए उसको शहीद कर दिया। मैं अहमद चीमा शहीद को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जो जर्मनी के जिंदा खानों में तड़प कर नमूसे रिसालत के लिए उसने अपनी जान निछावर कर दी। मेरे भाइयों, आज भी एक गाजी जेल में मौजूद है, आज भी हमारी हुकूमत सफर में कादियानियों के खैर ख्वाह मौजूद है। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये कलमे के नाम पर बनाया गया मुसलमान मुल्क है, ये पाकिस्तान इस्लाम का किला है। यहाँ हम किसी निजाम को, किसी मलून को इक़्तिदार के अवानों में नहीं रहने देंगे और इंशाअल्लाह ताला उम्मत मुसलमान के नौजवान औकात बनकर मलूनों पर छपेंगे और उनको वास्ते जहन्नम कर देंगे। नारे तकबीर, शान-ए रिसालत, अपने मुख्तसर ख्यालात के इजहार के लिए हमारी जोग्राफियाई सरहदों के पाक फौज के एक रिटायर्ड ऑफिसर जनाब राणा शकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ। आज नमूसे रिसालत के लिए जब मुझे पैगाम मिला, मुझे ऐसा हुआ जैसे चारपाई से करंट लगा है कि मैं अपने दोस्तों के अंदर पहुंच जाऊं। ये जो कुत्ते भौंक रहे हैं, इनको बहुत पहले अल्लाह के एक छोटे से वली ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था। मियाँ साहब ने क्या लिखा था? मियाँ साहब ने लिखा था, खासों की बात आमू के आगे नहीं मुनासिब रखनी, खीर पकाई मोहम्मद बख्शा ते ऐसे कुत्ते आगे रखनी। कुत्ते ने जड़े अज साडे नबी के खिलाफ भौंक रहे हैं। सारे